Hello, assalamu alaikum. Thank you very much, everybody, for joining today. This is Mr. Johnny Khan. I'm an admin and teacher of Fiber Outsourcing Digital Marketing Agency. We provide the digital marketing full course. We have a running success course. Success course that means we provide from basic to advanced level course. That's why we call it success course. We recently launched a batch, and another our upcoming batch will held on January, Pohela January, the 1st January. So, uh, guys who join today's class, our student and the new person, thank you very much for to be part of these classes. Uh, Actually, as a freelancer, professional freelancer in the marketplace, when we doing our job, we are facing lot of problems. Lot of problems means like communication problem, like messaging problem, and overall confidence level. So when you are unable to talk with your buyer, you are unable to talk with your customer, that time you feel so lazy, you feel so weak, you feel so so bored, and so many times you got a chance from the freelancing sector for a part-time job or permanent job from the buyers, but that time those person not accept the chance, not able to accept the chance when they are unable to talk in English. Actually, for freelancer need verbal based English or communication based English. uh, you know that English is a language. So if we mention the only for grammar rules, only for the mistake, when we talk about talk with our friends, then we think that we are doing mistake. So you know, I work with my buyers from USA, from Canada, from UK. When they are writing, they are doing something with me. That time I see the lot of mistake. They are doing mistake. They are taking help by Grammarly software to complete the sentence. So whereas their native, they are doing mistake. So if we are mistake, whatever, we should avoid this type of sinus. Okay. So how can we develop our position? How can we increase our level? And what's the benefit of the communication based English in the marketing, in the freelancing sector? If I talk about the big job like permanent job, like ads campaign job, like developing job, that time you must need to communicate with your buyers. But on the other hand, in the if I talking about especially for Fiverr marketplace, then you are doing a digital marketing job, then you need just text or replaying the buyer text or messages. But if you want to fix your life in the freelancing sector professionally, like Fiverr, like Upwork, like freelancer.com, like other marketplace, then you must need English. You must be you must be skilled in English, only it on speaking and written also. So how we can improve our position, that's the key point. As we are beginner, we are not good at English. So how can we develop? There are many keys of developing many key of
developing the English sector, if we want to only increase our English proficiency, then we can follow few rules. We can follow few tasks, everyday tasks. If we follow it around 6 months, then our career must be stable in the marketplace. So last 4 or 5 minutes I'm talking in English. I made lot of mistake, but I avoid it because of end of the day when I able to communicate, when I able to make a successful communication with my buyers. That's the key for my success. I am doing lead generation, I am doing data entry, I am doing digital marketing sectors work. So I able to communicate with my buyers, I able to convince my buyers, I able to successfully done my job. That's my success. So when you are doing this job perfectly, your income, your profitability, everything will be increased gradually. So I launched this course for free every Friday. You can join. You can follow my tips. You can follow my instruction so that you can gain your, you can overcome your problem, you can overcome your shyness, you can overcome your hesitation, you can be a very dareful person in the marketplace. সো আমি আশা করি যে আমি এখানে আমাদের এখানে যারা আমাদের উপস্থিত আছে, আমাদের যারা স্টুডেন্ট, আমাদের যারা নতুন অনেকে আছে বা অধিকাংশ আমাদের স্টুডেন্ট আছে, তো মার্কেট প্লেসে লংজিভিটি যদি অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের ইংলিশে দক্ষতা বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে আমরা গতদিন একটা ক্লাস করেছি, কিন্তু আজকে আমি একদম স্ট্রিক্টলি ধরবো যারা আমাদের স্টুডেন্ট হবে, যারা ভালো কিছু করতে চায় মার্কেট প্লেসে, তাদেরকে ইংলিশ শেখা ফরজ। এখন ফার্স্ট বয় সবাই হয় না, কিন্তু ফার্স্ট বয়ের সমান যদি করতে যাওয়া যায় তাহলে কি করতে হবে, অ্যাকশন। Action is the best, action is the most important thing for your success. ভাইয়া আমাকে কাজটা করতে হবে, আমাকে সাকসেস হতেই হবে, আমি খুব আগ্রহী, বাট when I give you the homework you are not you totally fault, you totally incomplete your homework, so that time you will in danger. But if you doing your job by your own responsibilities every day and complete that, then you can able to increase your proficiency, you can able to increase your power, mind power. You know that আপনি যখন কাজ করবেন, আপনি যখন কাজের মধ্যে থাকবেন, আপনি যখন জানার মধ্যে থাকবেন, তখন দিন দিন আপনার কি হবে, মনের একটা পাওয়ার বেড়ে যাবে। সাপোজ আপনাকে একটা বই দেয়া হলো, আপনি বইটা কিছুই পড়েননি, বাট আপনার পরীক্ষা চলে এসেছে 1 সপ্তাহ পর, তখন কি হবে, আপনার মনের মধ্যে কিন্তু হতাশা তো কাজ করবেই, বরং হতাশার চেয়ে ভয় কাজ করবে বেশি। আপনি ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে একটা পার্মানেন্ট জব পেতে যাচ্ছেন, আপনার কাজ আপনি জানেন, কিন্তু আপনি কথা বলতে পারছেন না। তো কথা যখন বলতে পারবেন না, বায়ার কি করবে, আপনাকে তো ইনস্ট্রাকশন দিবে, এন্ড যখন ইনস্ট্রাকশন দিবে তখন সে আপনাকে বলবে যে হোয়াটসঅ্যাপে আসো, আদারওয়াইজ স্কাইপিতে আসো, অথবা জুম মিটিং এ আসো, গুগল মিটিং এ আসো, আমি তোমাকে কাজটা ভালো মতো বুঝাই দিই, তুমি কি করতেছো আমি দেখতে চাই, তাহলে আমি তোমাকে কি মান্থলি $500 দেবো বা $300 দেবো। এমনও বায়ার আছে যাদের কাছে $500 কত, $100 সমান বা $50 সমান। তাহলে আমরা যদি শুধুমাত্র ইংলিশটাকে কি করতে পারি, আমরা কাজ শিখতেছি, আমরা কাজের পিছনে দৌড়চ্ছি, কিন্তু আমরা ইংলিশের পিছনে কি করছি না, ন্যূনতম সময় ব্যয় করতেছি না। সো আমরা যদি ইংলিশের পিছনে সঠিক মতো সময় ব্যয় করি কাজের মতো করে, তাহলে 6 মাস পরে আমাদের মানে জব সেক্টরে যেমন কাজে লাগবে এই সাহসটা, এই উদ্দীপনাটা, এই হচ্ছে আমার কর্মজশটা, ঠিক তেমনি আমার হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে কি হবে, কাজে লাগবে। এবং এটা দিয়ে মানে অনলি একটা পার্সন যদি ইংলিশ জানে, ইংলিশ দিয়েই অনেক কিছু কি করতে পারে, গেন করতে পারে। সে তার পজিশন গেন করতে পারে, সে তার আর্নিং গেন করতে পারে বেশি আর অন্যান্য কম্পিটিটরের চেয়ে। সো আমি চাইবো যে আপনারা হচ্ছে এই যে এই শুক্রবার একটা দিন
ফ্রাইডে ফর ফ্রিল্যান্সিং, এই হচ্ছে কোর্সের নাম দিয়েছি কি ফ্রাইডে ফর ফ্রিল্যান্সিং। এটা শুধুমাত্র ফ্রি কোর্স, কোনো টাকা দেওয়া লাগবে না। আমি এটা সবার মাঝে ছড়াই দিতে চাই। ফ্রাইডে ফর ফ্রিল্যান্সিং এটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই। এবং এখানে কি করব, আমরা শুধুমাত্র যে ফ্রিল্যান্সিং এ যে ইংলিশে কথা বলাই শিখবো এমনটাও নয়। আমরা কি করব, আমরা আমাদের হচ্ছে অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। আমরা হচ্ছে এখানে আমাদের কোর্স চলছে, কোর্সগুলো আমরা প্রয়োজনে করতে পারি, যেগুলো দ্বারা আমরা কি আর্নিং করতে পারবো। আসলে আমরা যারা মার্কেট প্লেসে মনে করি যে আমরা ফ্রি শিখবো, হয়তো আমি এই কোর্সটা ফুল ফ্রি দিচ্ছি, বাট একটা দেখেন আমাদের মার্কেট প্লেসে যেগুলো ফ্রিতে আপনারা পাচ্ছেন, সেই ফ্রি জিনিসগুলো কিন্তু কমপ্লিট না। কারণ আপনি যদি যেই ফ্রি দেখ না কেন, আপনি যদি তার জায়গায় থাকতেন, তাহলে আপনি একটা কথা চিন্তা করুন যে সম্পূর্ণ ফ্রি যখন একটা কোর্স হবে, তখন সেই জায়গা থেকে কি হবে, আপনি পরিপূর্ণ শিখতে পারবেন না। কারণ অবশ্যই সে আর্নিং করার জন্য কি করতেছে, হচ্ছে এই কিছু দিচ্ছে, বাট পরিপূর্ণটা দিচ্ছে না। সো আমরা যারা হচ্ছে মার্কেট প্লেসে আছি, শুধুমাত্র ফ্রি খাওয়ার চিন্তা করি, ফ্রি খাওয়ার চিন্তাটা বাদ দিয়ে দিতে হবে। আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদের ক্যারিয়ারের জন্য অল্প কিছু ইনভেস্ট করে আমাদেরকে এগোতে হবে। তো নতুন যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে এগুলো বললাম। আর আমরা এই শুধুমাত্র ফ্রাইডে ফর ফ্রিল্যান্সিং কোর্সটা ফ্রি দিচ্ছি। আমরা এখানে ইন্টারন্যাশনাল মানের একজন টিচার এজ এ হগ, যার রুলস, যার মেথড আমরা ফলো করব। এবং এই টুলস গুলো প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে একটা করে টুলস দেবো আমি আপনাদেরকে। এগুলো গুগল ড্রাইভে আপলোড করে দেবো, আপনারা এগুলো কি ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন। আর এইটা ফলো করে আপনি কি করতে পারবেন, পরিপূর্ণভাবে ইংলিশে আপনি দক্ষ হতে পারবেন। এখন এইটা ফলো করার জন্য আমাদেরকে বেশ কিছু মানে টার্মস মনে রাখতে হবে, যে আমি কিভাবে কিভাবে আগাবো, মানে হুইচ ওয়ে আই উইল গো ফরওয়ার্ড, আমি কিভাবে সামনের দিকে আগাবো, এই পদ্ধতিটা আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে এবং এটা আমাদের জানতে হবে। এই জানার জন্যই আজকে ক্লাস। গতদিন আমরা করেছি, বাট আজকে আমি টুলস গুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো, এগুলো কিভাবে আপনারা পড়বেন, কিভাবে আপনারা কি করবেন, এগোবেন। আমি দেখবো যে অ্যাকশনটা, আপনারা যারা অ্যাকশন করতে পারবেন, অর্থাৎ আমি অনেক বারবার বলছি যে আপনি অনেক কিছু কি করছেন, আগ্রহ প্রকাশ করছেন, বাট আপনার অ্যাকশন নেই, আপনার কোনো কি নেই, অ্যাকশন নেই। অ্যাকশন যদি না থাকে তাহলে কি হবে না, আপনার লাইফের কোনো উন্নতি হবে না। তাতে যে কোনো কাজেই হোক না কেন, এনি ওয়ার্ক, যে কোনো কাজেই হোক, আপনার অ্যাকশন নেই। অ্যাকশন মানে কি নেই, ওই কাজটার প্রতি আপনার হচ্ছে করার প্রতি মানসিকতা নেই, আপনি কোনো কিছু সেটাতে সেই জায়গা থেকে সাকসেস হতে পারবেন না। সো আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদেরকে মন স্থির করতে হবে, আগ্রহ থাকতে হবে, এবং সেটার প্রতি আমাদের কি নিয়ে আসতে হবে, অ্যাকশন নিয়ে আসতে হবে, যে ইয়েস আই উইল কমপ্লিট মাই হোমওয়ার্ক so that my position, how is the position, how was the position, okay, few 2 days or 3 days or 5 days ago, how was my position, আমার পজিশন কতটুকু ছিল, after 5 days or 7 days later, how I gain my position, আমি কতটুকু আমার পজিশনটাকে গেইন করতে পারছি, এই এতটুকু আমাকে কি করতে হবে, নিজেকে জাজ করতে হবে। যেমন আমি বলি, আমি করি কি অ্যাডস ক্যাম্পেইনের কাজ করি। এখন আমি ইংলিশ পারি বলেই আমি অ্যাডস ক্যাম্পেইন, গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন, ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইনের কাজগুলো করতে পারি। এটা কেন করতে পারি, কারণ আমাকে বায়ারের সঙ্গে আমি বায়ারকে ম্যানেজমেন্ট করতে পারি, বায়ারকে কনভিন্স করতে পারি। এখন আপনিও যদি ইংলিশ জানতেন, ইংলিশ পারতেন, তাহলে কি আপনিও সরাসরি অ্যাডস ক্যাম্পেইনের কাজগুলো করতে পারতেন। একটা অ্যাড ক্যাম্পেইনের কাজ মিনিমাম $50, $40, মাসে আপনি 10টা কাজ পাইলে আপনার $400 অনায়াসে। কত একটা অ্যাডস ক্যাম্পেইনের কাজ করতে খুব হলে 20 মিনিট লাগে, আর বায়ারকে হচ্ছে কনভিন্স করতে আর 20 মিনিট লাগে। তাহলে আপনি যদি হচ্ছে 10 ঘন্টায় বা 15 ঘন্টায় আপনি $500 ইনকাম করতে পারেন ডিজিটাল মার্কেটিং করে, তাহলে আপনি কেন মানে এটা হাতছাড়া করবেন। আপনি এখন পারছেন না, 6টা মাস পর করেন, আপনি ইংলিশটা ভালো মতো শিখে নেন, আগান। আর ভার্বাল বেজ বা কমিউনিকেশন বেজ ইংলিশ নট ডিফিকাল্ট, এটা ডিফিকাল্ট না। আপনি তাকে কাজটা বোঝাতে পারলেই হলো যে আপনি কি করতে চান, কোন জায়গায় সেটেল করতে চান, আমি সব সেটেল করে দিচ্ছি, জাস্ট আমাকে কি করেন হচ্ছে আমাকে এই আপনার কাজটা বুঝিয়ে দেন, আর আপনি আমার সঙ্গে লাইভ গুগল মিটিং এ লাইভে আসেন, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। কিন্তু কথা হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনি বলছেন, সে আপনার কথাটা বুঝতে পারছে, বাট প্রবলেম ইজ দ্যাট হোয়াট সি সে ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনি সেটা বুঝতে পারছেন না, বিকজ অফ দেয়ার প্রনাউন্সিয়েশন। কারণ তারা হোয়াটকে হোয়াট বলে, হোয়াটস দ্যাট, হ্যাঁ সেটা কি ছিল, বাট আমরা বলি হোয়াট দ্যাট। হ্যাঁ, the difference is there, difference is pronunciation, difference is the
পাংচুয়েশন। সো আমাদেরকে এই প্রোনাউন্সিয়েশন বা আমাদের যে হচ্ছে এই জায়গাগুলো থেকে আমাদেরকে হচ্ছে উঠে দাঁড়াতে হবে। আর এর জন্য আমাদের কি করতে হবে, রিডিং ক্যাপাসিটি, আমাদের লিসেনিং ক্যাপাসিটি, এই এইটা এবং স্পিকিং এইটা বাড়াতে হবে। তাহলে আমরা রিডিং, লিসেনিং, স্পিকিং এই জায়গাগুলো বাড়াতে চাইলে কিভাবে বাড়াবো প্রশ্ন আসতে পারে যে হাউ আই ইমপ্রুভ মাই স্পিকিং, how I improve my listening, how I improve my conversational or communication based English। এগুলো বাড়াতে গেলে আমাকে অনেকগুলো স্টেপ ফলো করতে হবে যেগুলো খুবই সহজ। I will help you to follow that kind of step, that kind of stage so that you can improve your English। এখন স্যার আজকে আমার জব ছিল, আপনার জব ছিল, আপনি কিন্তু ফেসবুক ঠিক স্ক্রলিং করছেন, হ্যাঁ আপনি ফেসবুক ঠিক স্ক্রলিং করছেন, আপনি সিরিয়াল দেখছেন, আপনি সিআইডি দেখছেন, আপনি এই দেখছেন, সব করছেন, আপনার যত কাজ আছে আপনি সব করতেছেন, হ্যাঁ কিন্তু আপনি কি করছেন না, আপনার সঠিক কাজটা আপনি করছেন না, তাহলে কিন্তু হবে না। আপনার বারবার বলছি, সফল হতে গেলে নিজের কাজটা নিজ দায়িত্বে করতে হবে, ঠিক আছে? তো এইগুলো ছিল প্রাসঙ্গিক কথা, রিলিভেন্সি কথাগুলো না বললে হয় না, রিলিভেন্সিটা সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়। তো আমরা এবার আসে আমাদের টপিকে, আমরা কিভাবে আগাবো, প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে আগাবো। যাদের প্রশ্ন আছে, যারা নতুন জয়েন করেছেন, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। আমাদের আগে আমরা টপিকটা এন্ড করে ফেলি, আর হয়তো 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে, আমরা হচ্ছে এটা কমপ্লিট করে আমরা হচ্ছে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেব। তো আমরা কিভাবে আগাবো, আমাদের মানে সামনের দিকে এগোনোর কৌশলটা কেমন হবে। আগে বলছি, এই কোর্সটা ফুললি ফ্রি, কোনো পয়সা দেওয়া লাগবে না, যারা নিজেদের ডেভেলপ করতে চায় তারা করতে পারে। আর প্রতি শুক্রবার থাকবে, সারা সপ্তাহব্যাপী উইকলি আপনাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকবে। হোমওয়ার্কগুলো আপনারা অল্প অল্প করে কি করবেন, কমপ্লিট করবেন। দেখবেন যে ওয়ান উইক লেটার আপনার চেঞ্জেস কতটুকু আসছে, আপনার পরিবর্তন কতটুকু আসছে, ইউ ক্যান গেজ ইয়োরসেলফ। বা আপনি যদি কি করেন, অ্যাকশন করেন, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার আসি আমরা যে আমাদের এই ইংলিশটাকে শিখতে গেলে আমাদের ফোকাসিংটা কি করতে হবে, কিভাবে আমরা এগোবো। আমাদের এগোনোর পদ্ধতি হবে রিডিং। প্রথমত হচ্ছে কি, যে আপনি যদি মাস্টার্স কমপ্লিট করে থাকেন, অনার্স কমপ্লিট করে থাকেন, ইন্টারমিডিয়েট পাস করে থাকেন, আপনি অনেকগুলো ইংলিশে কি পড়েছেন, আপনার পাঠ্য সূচি পড়েছেন, অর্থাৎ বই পড়েছেন। ধরলাম যে ক্লাস 5 থেকে কি আপনার ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের কি ছিল, ইংলিশ ছিল। যে যেই বিভাগেই থাকুক না কেন, মাদ্রাসা হোক বা হচ্ছে টেকনিক্যাল হোক বা জেনারেল হোক বা কমার্শিয়াল স্টুডেন্ট হোক, তাদের কি রয়েছে, ইংলিশ টেক্সট বুক রয়েছে। আমরা কি করব, আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে যে আমরা আমাদের ক্লাস 5 থেকে শুরু করে আমরা ইন্টার পর্যন্ত, আমাদের সেকেন্ডারি পর্যন্ত ইংলিশ টেক্সট বুকটা আমরা কি করব, কমপ্লিট করব। তো এখন কিভাবে কমপ্লিট করব, আমরা প্রতিদিন আমরা কি করব, 20 পেজ করে পড়ব। আমরা যদি প্রতিদিন 20 পেজ করে পড়ি, তাহলে এক সপ্তাহে আমাদের 140 পেজ বা 100 পেজ পড়া হবে। আচ্ছা, 100 পেজ যখন পড়া হয়ে যাবে, তখন দেখবেন যে অনেকগুলো কি আপনি ভোকাবুলারি, আপনি ওয়ার্ড মিনিং আপনি জানতেন কিন্তু ভুলে গেছিলেন, এগুলো দেখে পড়ে আপনার কি হয়ে গেল, মাথার মধ্যে চলে আসলো। অনেকগুলো সেন্টেন্স রয়েছে, অনেকগুলো ডায়ালগ রয়েছে, যে ডায়ালগ গুলো আপনি কি হচ্ছে জানতেন যে এটার পরে কি হচ্ছে আপনার অক্সিলারি ভার্ব, সরি এই আপনার অক্সিলারি ভার্ব বসবে, বা এটার পরে হচ্ছে আপনার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বসবে, আপনার হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বসবে, বা হচ্ছে আপনার এই জিনিসগুলো আপনার কি হয়ে যাবে, পুরোপুরি ব্রেনে চলে আসবে, সেট আপ হয়ে যাবে। আর এইগুলো কি ক্ষেত্রে কাজে লাগবে, আপনি যখন বাইরের সঙ্গে চ্যাট করবেন, তখন আপনার এই সেন্টেন্স গুলো আর ভুল হবে না, তখন আপনি অনায়াসে কি করতে পারবেন, এগুলো রিপিট করতে পারবেন, আপনি এগুলো হচ্ছে বায়ারকে কনভিন্স করতে পারবেন। কারণ একটা কাজ একজন $50 করে, আবার একটা কাজ, একই কাজ আরেকজন $10 $5 করে। এর কারণ কি, কারণ হচ্ছে কথা বলে বায়ারকে দাবানো। মার্কেটে যখন মাল সেল করতে যাওয়া যায়, তখন আপনি কাস্টমারকে যেভাবেই বোঝাবেন, কাস্টমার কিন্তু সেভাবেই বুঝবে। কিন্তু যদি আপনি নরম ভাবে বোঝান, নেন মালটা নেন, হচ্ছে ভালো ভালো, হ্যাঁ, এভাবে করলে কিন্তু কি হবে না, হচ্ছে কাস্টমার স্যাটিসফাইড হবে না, আপনাকে মালের দাম দিতে চাইবে না। বাট একই মাল যখন আপনি বলবেন যে মালটা বাজারের মধ্যে সবচেয়ে ভালো, আপনি মালটা ব্যবহার করে দেখেন, দেখবেন যে অনেক কি পাবেন, মালের গুণগত মান অনেক ভালো, এবং আবার কিনতে চাইবেন। এই যে কথার পার্থক্য,
এই কথার পার্থক্যগুলো কি হবে, আপনি যদি ভালো মতো ইংলিশ না পারেন তাহলে বায়ারকে খালি থ্যাংক ইউ স্যার, ওকে স্যার, গিভ মি ইওর জব স্যার, ওকে স্যার, আই উইল ডু স্যার, এভাবে করে কখনো ফ্রিল্যান্সিং হয় না। হ্যাঁ, যারা পারেন তাদের ক্ষেত্র ভিন্ন। আমরা তো দুর্বলদের নিয়ে কাজ করতেছি, যারা নিজেদের উন্নতি চাই। আমি তাদেরকে মেনশন করছি যারা টোটালি কি পারেন না, টোটালি ইংলিশ পারেন না, ফ্রিল্যান্সিং করতে চাচ্ছেন কিন্তু ইংলিশের জন্য হয়ে উঠছে না, আমি তাদের জন্য বলছি। বা যারা মধ্যম পর্যায়ে আছে, হ্যাঁ, আমি নিজেও যে অনেক ভালো পারি তা না, বাট হোয়াট আই হ্যাভ, আই অ্যাম এবল টু কনভিন্স মাই বায়ার, দ্যাটস মাই কি, এটাই আমার কি চাবিকাঠি, এটাই আমার সফলতার চাবিকাঠি। সো আমরা এখানে টোটাল ডিজিটাল মার্কেটিং শেখাচ্ছি। আমাদের হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে কোর্স রয়েছে, আমরা হচ্ছে মান্থলি চার্জ করছি 2000 টাকা করে, আপনারা চাইলে ভর্তি হতে পারেন। যারা নতুন আছেন এটা আপনাদের হচ্ছে চয়েস। আমাদের নতুন ব্যাচ শুরু হবে আগামী 1 তারিখ থেকে, 25 তারিখে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস রয়েছে। তো আমরা এবার কি করব, প্রতিদিন আমরা কি করব তাহলে 20 পেজ করে পড়বো। আমাদের সপ্তাহে 100 পেজ পড়া হবে বা 120 পেজ পড়া হবে বা 140 পেজ, হয়তো একদিন কর্মক্ষেত্রে বাদ গেল, আমরা ধরলাম যে 100 পেজ পড়া হবে। আপনি কি করবেন, যে 100 পেজ পড়া হলো, 100 পেজ পড়া হলে কিন্তু প্রায় আপনার পঞ্চম মানে ক্লাস 5 এর বইটি অর্ধেক শেষ হয়ে যায়। আপনি কি করবেন, পরের সপ্তাহে বাকিটুকু পড়েন। তাহলে আপনার 15 দিনে কি হলো, একটা বই শেষ হলো। আপনি ওই বইটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা বই ধরবেন না, আপনি ওই বইটাকে আবার রিপিট করেন। দেখবেন যখন রিপিট করবেন তখন হচ্ছে কি যে আপনার ওই যেই ভোকাবুলারি গুলো হয়তো আদো আলো হচ্ছিল, যে আপনার মনে আসছে না, ওইগুলো কিন্তু আপনার ব্রেনের মধ্যে ঢুকে যাবে। একটা রিডিং কি পড়া, রিডিং একটা পড়া আর হচ্ছে মুখস্থ করা, যে রিড মানে পড়া, রিড মানে পড়া, রিড মানে পড়া, এটা আপনি পড়লেন, মুখস্থ করলেন, কিছুদিন পরে ভুলে যাবেন। বাট আপনি যখন রিডিং পড়ে বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করবেন যে এখানে কি বলছে দেখি তো, হ্যাঁ, যখন এই যে বোঝার ধারণ ক্ষমতাটা বাড়াবেন, আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটিটা বাড়াবেন, তখন কিন্তু কি হবে, আপনার হচ্ছে আপনার মধ্যে ওই কথাগুলো দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে মানে রূপ ধারণ করবে, আপনি স্থায়ীভাবে সেগুলো রাখতে পারবেন ব্রেনে। তাহলে আমরা কি করব, হচ্ছে ক্লাস 5 এর বই থেকে আজকে থেকে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমরা যারা ইংলিশ শিখতে চাই, যারা ইংলিশ হচ্ছে করতে চাই, ইংলিশ নিয়ে কাজ করতে চাই, আমরা ফ্রিল্যান্সিং শিখছি কিন্তু ইংলিশ পারছি না, তারা আমরা এই পদ্ধতি ফলো করব। বিশ্বাস করেন, আমার প্রতি আস্থা রাখেন, আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে 6টা মাস যদি এই হচ্ছে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাহলে আপনারা কি করতে পারবেন, নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলবেন। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমাদের 1 নাম্বার কি রুলস। রুলস নাম্বার 1 আমাদের কি করতে হবে, ফলো করতে হবে। তাহলে 1 নাম্বার রুলসে আমরা রিডিং কি করব, পড়ব প্রতিদিন 20 পেজ করে অন্তত। আচ্ছা, এবার আসি রেকর্ডিং। আমি যা দেব, ভিডিও দেব, এই যে এখানে আমাদের আছে কি মেথড, এখানে দেব ভিডিও, এগুলো হচ্ছে সবগুলোই কি অডিও, হ্যাঁ, অডিও বুক। এখানে পিডিএফ টেক্সট আকারে আছে, স্টোরি আছে, একটা হচ্ছে ভোকাবুলারি বেজ আছে, একটা হচ্ছে স্টোরি আছে এবং একটা হচ্ছে মেন স্টোরি আছে। এই 3টা জিনিস আমি কি দেব, সপ্তাহ ব্যাপী দিব। 1 সপ্তাহ ধরে কি করতে হবে, এগুলো শুনতে হবে। এগুলো আমাদের শুনতে হবে। এইটা এখানে 10 থেকে 15 মিনিট করে অডিও আছে। অডিওগুলো কি ইংলিশে, পুরোপুরি ইংলিশে। প্রথমে যখন শুনবেন তখন মনে হবে যে আমি কিছুই জানি না, কি মাথা আমার ঘুরছে, আমার বিরক্ত লাগছে, এগুলো কি দিয়েছে ভাইয়া, হ্যাঁ। বাট মন স্থির করবেন যে কি লোকটি কি বলছে আমি না বুঝে ছাড়বো না। লোকটি যেটি বলছে আমাকে এটা বুঝতেই হবে। এই যে মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করবেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবেন যে আমি এই ব্যক্তিটি যে যা বলছে ইংলিশে, আমি সবগুলো কি করব, শুনবই এবং সবগুলো বুঝবই। এই যে মনের মধ্যে জেদ, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, প্যাশন, এগুলো যখন আপনার আসবে তখন আপনি কি করতে পারবেন, দেখবেন যে একবার শুনলেন কিছু বুঝতে পারলেন না, কিছু হয়তো 10-15টা ওয়ার্ড আপনি বুঝতে পারছেন, আবার শুনবেন, আবার শুনবেন। এখন কখন শুনবেন, আপনি আপনার কাজ ফেলে রেখে শুনবেন না, আপনার যখন অবসর সময় ঘুমাতে যাচ্ছেন তার আগে দেখি তো ভাইয়া যে জিনিসটা দিয়েছে 15 মিনিট 20 মিনিট বা 1 ঘন্টা আমি একটু চর্চা করি। একটু চর্চা করি, ঘুম থেকে উঠলাম, নাস্তা করার পরে বসে আছি, একটু চর্চা করি, অফিস যাওয়ার আগে হয়তো 1 ঘন্টা হাতে সময় আছে, একটু চর্চা করি। তো এই যে কানে হেডফোন লাগাই দিলেন, হ্যাঁ, কানে হেডফোন লাগাই দিলেন ইয়া দিয়ে, তাহলে এই যে এইভাবে যদি আপনি আগান সামনের দিকে, খুব সহজেই আপনি কি করতে পারবেন, আগামী 6 মাসের মধ্যে এই জায়গাটা থেকে আপনি উঠে দাঁড়াতে পারবেন। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি করব, আমরা
টেক্সট বুক পড়বো, আমরা অডিও রেকর্ড করব, না অডিও রেকর্ডিং শুনবো। আচ্ছা, এখন এই ভিডিও, ভিডিও হচ্ছে আমরা এর বাইরে আরেকটি কাজ করব, প্রতিদিনের কাজ। এগুলো যেমন প্রতিদিনের কাজ, 2 নাম্বার রুলস, 3 নাম্বার রুলস হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের কাজ। এটা কি? এটা হচ্ছে এই যে আপনি টেক্সট বুক পড়ছেন, টেক্সট বুক থেকে কি কি শিখলেন, আপনি প্রয়োজন স্ক্রিন রেকর্ড করেন। এই যে আমার স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে, তো এরকম একটা স্ক্রিন রেকর্ডার নামাই নেবেন, স্ক্রিন রেকর্ড করবেন কিভাবে, যে হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ মিস্টার এক্স, টুডে আই ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ ইউ আই স্টোরি, I have learned few I story and I have read a story, so the story is অমুক। আপনি যদি সেটা কি করতে পারেন, মুখস্থ করা দরকার নেই, আপনি প্রয়োজনে কি করেন, দেখে বলেন। কে কি বলছে না বলছে এগুলো কিচ্ছু আপনার মানে ফলো করার দরকার নাই, আপনি জাস্ট কি করেন, দেখে দেখে পড়েন। হ্যাঁ, once upon a time there was a farmer, the farmer has three daughter and two boy, or the farmer had 5 children। so আপনি এভাবে করে কি করে যান, পড়ে যান। এভাবে করে পড়ে আপনার কি হবে, এভাবে করে পড়ে আপনার কি উন্নতি হবে? এই উন্নতিটা হচ্ছে যে আপনার মনের জড়তাটা কাটবে, আপনার মুখের জড়তা কাটবে, এবং আপনার মধ্যে বলার যে মানে ইচ্ছাটা, আপনি এগুলো দেখছেন যে সেন্টেন্সটা কি রয়েছে, সেন্টেন্সটার মধ্যে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি একটা ক্লাস 5 এর বুক বের করি, চেষ্টা করি হচ্ছে বের করা, তাহলে আপনাদের একটা ধারণা দিতে পারবো। খুব সহজ হবে জিনিসগুলো। আমি বইগুলো সরবরাহ করব, সবকিছু আমি দেবো, আপনারা জাস্ট ফলো করে যাবেন। ধরেন ক্লাস 2 এর বইটাই ওপেন করলাম, এটা ওপেন করা নিয়ে কথা এখন আমাদের সামনে আসছে। আমি সেদিন ক্লাস 2 এর বই পড়তে গিয়ে 17টা ইংলিশ ভোকাবুলারি নতুন শিখলাম, যেগুলো আমি জানতাম না। তো কোনো জায়গাকে ছোট করা যাবে না, আগে আমরা বেসিক জায়গাগুলো কি করব, উতরাবো। এখন এই যে ক্লাস 2 এর বই থেকে কি শেখার আছে একটু আপনাদের দেখাই, তাহলে আপনাদের চোখটা খুলবে। আচ্ছা দেখেন, এখানে আমি যদি এটা দিয়ে শুরু করি, বলছে লুক, লিসেন অ্যান্ড সে। লুক, লুক বলার পরে একটা কমা হচ্ছে, আমরা যদি লুক মানে কি দেখো, ও কিন্তু কথাটা একটু জোর দিয়ে বলছে, লুক, লিসেন অ্যান্ড সে মানে শোনো এবং বলো। হাউ ওল্ড আর ইউ, হাউ ওল্ড আর ইউ। তো হাউ ওল্ড আর ইউ, এখানে দেখেন এটা কি করছে, WH কোশ্চিন, অর্থাৎ প্রশ্ন করছে তোমার বয়স কত। তার মানে আপনি যখন কোনো কিছু কাউকে প্রশ্ন করবেন, তারপরে যে কি বসে হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বসে, এটা আপনি শিখলেন। এখন আপনি বলবেন যে এটা কি বলদের মতো কথা বলছেন, আমরা এত কিছু পড়াশোনা করে আসছি আর এটা পারবো না? অবশ্যই আপনি এটা পারেন, বাট এটা আপনার কি হয়ে গেল, আপনার কখনো আর ভুল হবে না। আপনি কখনো কোনো কিছু হাউ দ্য প্রাইস, হাউ দ্য প্রাইস আপনার কাজের, হাউ দ্য প্রাইস অফ ইউর ওয়ার্ক, আপনি হাউ ওয়াজ ইউর বাজেট, আপনার বাজেট কত ছিল। এই যে আপনি কথাগুলো এখানে কি করতে পারবেন, হচ্ছে তৈরি করতে পারবেন। দেখেন আম, এটাকে বলে আই অ্যাম আমরা বলি, কিন্তু এটা আসলে উচ্চারণ আম। হ্যাঁ, আম 7 ইয়ার্স ওল্ড, এখানে আপনি আই অ্যামকে কি করতে পারেন, শর্টকাটে লিখতে পারেন। তাহলে এখান থেকে কি শিক্ষার নেই,
অবশ্যই শেখার আছে, প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমরা কি করতে পারবো, শিখতে পারবো। আমরা ক্লাস 2 ধরবো না, আমরা ক্লাস 5 থেকে ধরবো, যেন কি হয় আমরা হচ্ছে ভোকাবুলারি গুলো, আমাদের স্টোরি গুলো হচ্ছে আমাদের ব্রেনে আবার হচ্ছে আমাদের ছোটবেলার হচ্ছে পড়াগুলো আমরা কি করি এইখান থেকে শিখে ফেলি, যাতে এটা পড়ে আমাদের উপকার কি হবে, আমাদের নিজেদের ভোকাবুলারি বেস বিল্ড আপ হবে, সেন্টেন্স গুলো আমরা কি করতে পারবো, দেখতে পারবো, আমরা যারা বাবা মা হয়েছি বাচ্চা কাচ্চাকেও আমরা কি করতে পারবো, খুব সুন্দর মতো পড়াতে পারবো। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখান থেকে টেক্সট বুকটা প্রতিদিন পড়বো, আমরা হচ্ছে রেকর্ডিং শুনবো, আর আমরা হচ্ছে আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে, আমাদের এই ফেসবুক গ্রুপে প্রতিদিন একটা করে কি করব, একটা বা দুইটা করে ভিডিও পোস্ট করব পার ডে। ভিডিওগুলো হবে হচ্ছে যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনার ভালো লাগছে। আজকে আমি হ্যালো ফ্রেন্ডস, this is Mr. X. Today I went to Bazaar for shopping. I shop many things like books, like pen, like other things, like etc. So আপনি এভাবে করে প্রতিদিন একটা দুইটা করে ভিডিও তৈরি করতে পারেন। এটাতে তৈরি করে আপনার কি হবে, আপনি এই যে ক্যামেরার সামনে কথা বলছেন, আপনি একটা বার খালি জাস্ট একটা বার চেষ্টা করে দেখেন যে আমি এটা বলার চেষ্টা করছি, দেখবেন যে আপনি বলতে যাবেন বারবার বাধাপ্রাপ্ত হবেন, বারবার আপনার মধ্যে ভুল আসবে, আপনি ভিডিওটা রেকর্ড করে নিজে শুনবেন যে আমার কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে, তখন আপনার এই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে শুধরে যাবে। একটা ক্যামেরার সামনে কথা বলা মানে কি, এক মানে 10,000 মানুষের সামনে কথা বলা, যেখানে আপনার নিজের জড়তা কাটবে, আপনার ভয় কাটবে, আপনার কি হয়ে যাবে হচ্ছে সাইনেস গুলো দূর হয়ে যাবে, আপনি পাবলিক প্লেসে যে কোনো মানুষের সামনে কথা বলতে পারবেন। অনেক মানুষ আছে যারা পাবলিক প্লেসে মানুষের সামনে কথা বলতে পারে না, ভয় পায়, আমি কি বলবো, আমারটা ভুল হবে কিনা, আমার কথাটা সঠিক হচ্ছে কিনা, এটা সমাজের বাইরে যাচ্ছে কিনা, অনেক বিষয়। বাট যে এই যে আপনার বলার যে ক্যাপাসিটি যখন অর্জন হয়ে যাবে, আপনি তখন যা বলতে চাইবেন তাহাই বলতে পারবেন। আচ্ছা, তাহলে আমরা এইটা আমাদের হচ্ছে থার্ড রুলস এর মধ্যে রয়েছে কি, পার ডে আমরা একটা করে কি করব, ভিডিও পোস্ট করব, একটা দুইটা করে যে কোনো বিষয় নিয়ে। হ্যাঁ, তবে সেটা অবশ্যই খারাপ কিছু না, লার্নিং বিষয়ে যে বা যে কোনো বিষয় নিয়ে আমরা কি করব, একটা করে ভিডিও করব, ভিডিও করে পোস্ট করব, আমাদের ভুল হোক শুদ্ধ হোক কোনো ব্যাপার না, আমরা বলে যাব। শিখতে গেলে পাগলের মতো কি করতে হবে, মানে শুধু বলে যেতে হবে, শিখতে হবে। আচ্ছা, এরপরে আসি আমরা ফ্রাইডে ফর গুড গ্রুপ ডিসকাশন। আমরা এই যে আজকে যেমন এইগুলো দেখাচ্ছি, এটার আমাদের সামনের দিনের কাজ হবে না, আমাদের সামনের দিনের কাজ হবে যে আমরা সপ্তাহব্যাপী কি কি শিখলাম এই সম্পর্কে প্রতিদিন মানে গ্রুপ ডিসকাশন করা বা বলার চেষ্টা করা। হ্যালো স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দিস ইজ মিস্টার এক্স ফ্রম রংপুর, ফ্রম দিনাজপুর, ফ্রম ফরিদপুর। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, লাস্ট 7 days আই হ্যাভ ডান মাই হোমওয়ার্ক, আমি আমার হোমওয়ার্ক করেছি। এখন আপনি বলছেন যে ভাইয়া বা স্যার আপনি পারছেন, আমি তো পারবো না, আপনি দেখে দেখে বলেন, বাট আপনি বলার চেষ্টা করেন। আপনি যখনই চেষ্টা করবেন তখনই সফলতা আসবে, আপনি চেষ্টাই করলেন না তাহলে ভুল হবে কি, আপনি কোনো কিছু চেষ্টাই করলেন না আপনার ভুল হবে কি। তাহলে আমরা ফ্রাইডে কি করব, এখানে গ্যাদারিং করব, 20 জন 30 জন যতজনই হোক না কেন, আজকে হয়তো 25 জন হয়েছে, আমি এটা ক্যাম্পেইনিং করে দিব যেন আমাদের 50 জন হয়, যত বেশি মানুষ থাকবে তত ভালো, যত বেশি মানুষ থাকবে তত আমাদের মানে সাহস হবে যে আমি 50টা মানুষের সামনে কথা বলতে পারছি, আমি হচ্ছে আমার ফিলিংস শেয়ার করতে পারছি, আমি কিছু অর্জন করতে পারছি। ঠিক আছে, তো আমরা এভাবে আগাবো। তাহলে আমাদের চার ধরন থাকবে, একটা হচ্ছে রিডিং ফার্স্ট ওয়ার্ক, আমাদের মিনিমাম পার ডে 20 পেজ করে পড়তে হবে। আমাদের হচ্ছে রেকর্ডিং, হচ্ছে যে অডিও দেবো এগুলো প্রায় 1-1 ঘন্টা করে সময় দিবেন। আর আমাদের যে হচ্ছে আমরা কি কি করলাম, আচ্ছা আমাদের যে হচ্ছে ফেসবুক গ্রুপে কি করতে হবে, একটা দুইটা করে ভিডিও পার ডে পোস্ট করতে হবে। আর আমাদের শুক্রবার করি প্রতি সপ্তাহে, এই যে পুরো সপ্তাহের ওয়ার্ক এগুলো কতটুকু আপনি করছেন তার আউটপুট আমরা কি পাবো, শুক্রবারের দিন পাবো। প্রতি শুক্রবার 10টা থেকে 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত আমরা গ্রুপ ডিসকাশন করব, সেখানে প্রত্যেকেই কি হবে, কথা বলতে পারবে, সবাইকে সুযোগ দেওয়া হবে। আচ্ছা, হুইচ ফ্রি টুলস আই উইল প্রোভাইড, ফ্রি টুলস গুলো আমি প্রোভাইড করছি। এজ এ হগ ইন্টারন্যাশনাল মানে একজন ট্রেনার, যিনি মোটিভেশনাল স্পিকার এবং ট্রেনার, ইংলিশের ট্রেনার, যার মেথড আমরা ফলো করছি। এই যে এইগুলো, এগুলোর মধ্যে কি রয়েছে, এগুলোর মধ্যে স্টোরি রয়েছে, হ্যাঁ মিনি স্টোরি, একটা গল্প। এই গল্পগুলো সাধারণত পাস্ট টেন্সের উপর বেসিস করে করা, আমরা প্রেজেন্ট পারি, ফিউচার পারি, বাট আমাদের পাস্ট নিয়ে মানে ভেজাল হয়ে যায়।
তো আমরা এখানে ভোকাবুলারি আছে, এখানে মেন স্টোরি আছে এবং এখানে মিনি স্টোরি আছে। এইটা সপ্তাহব্যাপী আমরা কি করব, শুনবো। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কর্মজস এবং আমাদের হচ্ছে এগিয়ে চলা। আজ থেকে কে আসলো কে গেল আমরা দেখবো না। আমার বন্ধু আমাকে বলছে ধুর এগুলো করে কিছু হবে না, বাট আপনি একটা মাস লেগে দেখেন, আপনি একটা মাস করে দেখেন যে আপনার চেঞ্জেসটা আসছে কতটুকু। আপনি জাস্ট একটা মাস এখানে থেকে নিজের, আমি যেভাবে বলছি সেই সেই ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করে এগিয়ে দেখেন, দেখবেন যে ইনশাল্লাহ আপনার অনেক কিছু পরিবর্তন আসবে। এবং এটা আপনি এক মাস পরে নিজেই আপনার ফিলিংস শেয়ার করতে পারবেন যে না ভাইয়া আপনি যেভাবে বলেছেন আমরা পেরেছি। এবং হচ্ছে আপনার এই মাধ্যমে আমি হচ্ছে কি ইংলিশে আজকে সফলতা অর্জন করছি। আর ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে কোনো ভয় নেই। ফাইবার এবং আপওয়ার্কে ডিজিটাল মার্কেটিং যারা মানে সহজ কাজ শিখতে চাই তাদের জন্য আমার দুয়ার খোলা আছে। নতুন ব্যাচ 1 তারিখ থেকে হবে, আপনারা চাইলে ভর্তি হতে পারবেন মান্থলি ইনস্টলমেন্টে 2000 টাকা করে। এককালীন দিতে চাইলে হচ্ছে 1000 টাকা কম পাবেন, 7000 টাকা। আর মান্থলি ইনস্টলমেন্টে 8000 টাকা। 4 মাসের কোর্স। আমরা ফুল কোর্সে কি কি শেখাবো এটা একটু দেখাই দিই, তাহলে হচ্ছে আমি আর সময় নেব না। সবাইকে যারা কথা বলতে চায় কেউ আছে হয়তো তারাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া হবে 5-7 মিনিট। আচ্ছা, আমরা এখানে শেখাচ্ছি হচ্ছে অল সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডস ক্যাম্পেইনিং। অল সোশ্যাল মিডিয়া বলতে ফেসবুক 5টা মেজর পার্ট: ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন, পিন্টারেস্ট, এই 5টা। আমরা শেখাচ্ছি লিড জেনারেশন অ্যান্ড ওয়েব রিসার্চ, ডাটা এন্ট্রি, ইমেল কালেক্টিং যেটা ইমেল মার্কেটিং এর জন্য প্রয়োজন, গুগল অ্যাডস অ্যান্ড অ্যানালাইটিক্স, গুগল ট্যাগ ম্যানেজার, ফেসবুক চ্যাটবোর্ড, কিওয়ার্ড রিসার্চ। এখানে আরেকটা অ্যাড হবে লোকাল এসইও। এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর সহজ যে পার্টগুলো, যেগুলোতে ক্যারিয়ার রয়েছে, যেগুলোতে ফাইবার এবং আপওয়ার্ক মার্কেটপ্লেস দুই জায়গায় একই কাজ পাওয়া যায়, যেগুলো যে কোনো একটা সাধারণ পাবলিক পারসন কি করতে পারবে সেই কাজগুলো নিয়ে আমরা কি করছি, কাজ করছি। আপনারা এটা গুগল মিটিং এ হচ্ছে লাইভ ক্লাস করতে পারবেন, একদম লাইভ, এবং ক্লাস শেষে ভিডিও পাবেন। এটা হচ্ছে আমাদের কোর্স ফ্রিতে। আমরা মানে আপনার এই ফ্রিতে বলছে এই মান্থলি ইনস্টলমেন্টে আপনারা করতে পারবেন। আর আমাদের ইংলিশ কোর্সটা আপনারা পুরোপুরি ফ্রিতে করতে পারবেন, এখানে 5 পয়সাও কাউকে দেয়া লাগবে না কোনো বিষয় নিয়ে। তো আজকের ক্লাসে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। হ্যাঁ, কারো কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন। কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে আজকের এই যে বা সামনের কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের? আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যায়? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কামরুল হাসান কোথা থেকে বলছেন? স্যার গাজীপুর থেকে। মুকুল ভাই একটু একটু পরে একজন করে, মুকুল ভাই একজন করে। হ্যাঁ, কামরুল ভাই কথা বলা শেষ করুক তারপর আপনি বলবেন। হ্যালো। হ্যাঁ, কামরুল ভাই কথা বলছে, আপনারটা উনি শেষ করুক তারপর আপনি কথা বলবেন। হ্যাঁ বলেন কামরুল ভাই। স্যার গাজীপুর থেকে বলছিলাম, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ আছি ভালো। প্রথম দিকে ছিলাম না, আমি পরে ঢুকছিলাম, মানে বিষয়টা একটু পুরোপুরি ক্লিয়ার করে বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটা 2 ধরনের সার্ভিস দিচ্ছে। আজকে যে জন্য আপনি জয়েন করেছেন, ফ্রাইডে
ফর ফ্রিল্যান্সিং, এইটা ইংলিশ স্পোকেন কোর্স, ফুল ফ্রি। আর আমরা মূলত ডিজিটাল মার্কেটিং এর নিয়ে কাজ করছি। আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম 26 জন আছে, তার মধ্যে হয়তো 20 জনই আমাদের ব্যাচের স্টুডেন্ট। তারা কে নিয়ে আমরা মার্কেট প্লেসে কাজ করতেছি, ফাইবার এবং আপওয়ার্ক মার্কেট প্লেসে। আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর এই যে টপিকগুলো দেখালাম, এই টপিকগুলো শেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা এই টপিক 8-10টা টপিক শেখাচ্ছি। এই 10টার মধ্যে আরো 5-7টা টপিক আছে, অর্থাৎ 15 থেকে 16টি টপিক আমরা শেখাচ্ছি মান্থলি ইনস্টলমেন্টে 2000 টাকা করে। অথবা আপনি চাইলে এককালীন দিলে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 4 মাসের কোর্স, আগে 3 মাস ছিল, আরো কিছু টপিক অ্যাড করেছি, এগুলোতে যথেষ্ট সময় লাগবে। তো আমরা বেসিক থেকে শুরু করে একদম অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত শেখাচ্ছি। এই শেখানোতে আপনি ফাইবার এবং আপওয়ার্ক মার্কেট প্লেসে কমপ্লিটলি জব পাবেন এবং জব করতে পারবেন। ফুল সাপোর্ট আমরা দিচ্ছি, মানে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার থেকে শুরু করে একদম হচ্ছে কাজ পাওয়া এবং কাজ জমা দেওয়া পর্যন্ত। হ্যাঁ, আমাদের নতুন ব্যাচ শুরু হবে জানুয়ারির 1 তারিখ থেকে। আরেকটা ব্যাচ, যেটা আগে আমরা 2টা ব্যাচ শেষ করেছি, এখন নতুন মানে একটা ব্যাচ রানিং চলছে, এই আর কি। আচ্ছা, আর কারো আপনি কি আর কোন প্রশ্ন করতে চান কামরুল ভাই? বুঝতে পারছেন এবার? আচ্ছা, ওনার মনে হয় মাউথপিস সমস্যা। যাই হোক, আর কারো কোনো কি প্রশ্ন আছে জি এই বিষয়ে? জি জি স্যার, বুঝতে পারছি। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, মামুন শাহিন ভাই, আপনি কি মানে আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছেন? যারা নতুন নতুন জয়েন করেছেন, সুলতান মাহমুদ, নাসিমা আক্তার, সোহাগ ভাই কেমন আছেন আপনি? সোহাগ ভাই জয়েন করেছেন দেখছি। আলহামদুলিল্লাহ ভাই। কি অবস্থা আপনার? মৎস্য চাষ তো ভালোই চলছে না?